If you're asking what is the Black Yak philosophy or the Black Yak spirit, my answers are always the same. There are lots of natures all around the world, and then there are lots of people who love the nature, who love the outdoor activities, and then we just want to breathe together. We just want to share the value, and then we just want to share the spirit and then product, and then we want to see the people who enjoy the nature with Black Yak. I think the most important thing is when I come first in touch with Black Yak, it was love from the first sight. I think competitiveness and ranking is a different approach, and we have to see it from a different way. The entire market in Europe and North America consolidating for years, and nobody is really looking for something new. And the only chance that we have to survive and be interested for other partners is be different. And to be different, you need passion, you need creativity, you need knowledge, you need courage to find some ways how you can impress this to your future customer. And we have done this in the last years on several products very well. The special quality of all Black Yak products is that they are all field tested. Product innovation is obviously very important for any brand, especially in the outdoor market. We have a slow-moving market at the moment, but we try to penetrate the market with frequent and always with new innovation and new product ideas. So having this set up here in-house, this R&D lab, gives us a very good opportunity to move quite quick towards new product ideas. We are an outdoor brand as Black Yak. We in Black Yak, we want to make people go out and enable people to be creative out there and live or do different things out there. That's why we're here. That's what we want to do. And then we, as an outdoor brand, we have to protect the nature, and then that's inevitable. That's only the way we can sustain our business. And then everything all together, that goes into the Black Yak mission, and then that's only way we can survive, and then we can sustain the business, and then that's the way how we live differently. 안녕하십니까. 저는 BYM 블랙야크의 강준석 상무입니다. 오늘 지속가능 패션 서밋 서울에서 제가 이렇게 발표하게 된 내용은 지속가능성 패션 비즈니스 전략입니다. 이런 코로나 사태 이후에 이런 뉴노멀 시대에 발맞춰서 이런 패션 산업에서 어떠한 전략으로 이런 지속 가능성이란 가치를 추구하고 있는지에 대해 제가 좀 짧게나마 저희가 지금 하고 있는 활동들과 그리고 저희가 갖고 있는 생각들을 좀 전달해 드리려고 하는데요. 일단 저희가 지속 가능성이란 단어가 최근 몇 년간 참 많은 업계 그리고 심지어는 이제는 개개인의 삶 속에서 많이 회자가 되고 있는데 그 이유가 무엇일까에 대해서부터 한번 생각을 해보았습니다. 지속 가능성, 처음에 저희가 한국에 한 5년 정도 전에 이 회사에서 지속 가능성이라는 가치를 갖고 비즈니스 모델을 많이 전환하려고 노력을 했을 때는 굉장히 좀 어렵게 다가갔던 단어였던 것 같습니다. 지속 가능성이라고 하면 영어로는 sustainability라는 단어인데 일단 이 단어부터가 좀 생소하고, 그리고 이 지속 가능성이 꼭 뭔가 친환경적 그리고 필환경적인 부분에만 좀 국한되는 모습으로도 전달이 많이 됐던 것 같고, 근데 지금 이 코로나를 겪으면서 점점 더 이 지속 가능성이라는 것들이 더 주목을 받게 되는 것 같은데, 그 이유는 왜냐하면 이 코로나 이후에 점점 더 불확실성이 커지면서 사람들이 어떻게 하면 이 불확실성 속에서 더 지금 하고 있던 것들 아니면 앞으로의 세상이 이 현재의 모습 아니면 더 나아진 모습으로 지속적으로 가능하고 발전할 수 있을까에 대한 탐구가 좀 더 깊이 심화되면서 이런 단어들이 주목받고 있는 것 같습니다.
그에 발맞춰서 저희 회사도 이 패션 산업군에서 어떻게 하면 이 살아남을 수 있을까, 이 불확실성이 큰 이런 변화 속에서 어떻게 하면 살아남을 수 있을까에 대해서 주목하면서 이 지속 가능성이라는 화두를 갖고 전략을 세워보고 있습니다. 일단 지속 가능성이라는 화두를 얘기하면서 저희가 주목했던 단어 몇 가지가 있는데, 첫 번째는 많이 들어보셨을 텐데 커스터마이징이라는 단어를 많이 들어보셨을 겁니다. 최근에 특히나 패션 쪽에서 커스터마이징, 커스텀 의류, 커스텀 신발 이런 쪽으로 하면서 개개인이 요청하는 대로 뭔가 맞춤 제작, 맞춤 제품을 이제 만들어주는 서비스들을 많이 시행을 했는데, 그런 것들이 이제는 좀 더 나아가서 최근에는 퍼스널라이징이라는 좀 용어로 대체가 되고 있는 것 같습니다. 그러면 커스터마이징에서 퍼스널라이징은 어떠한 좀 차이가 있을까 곰곰이 생각을 해보면, 단순히 커스터마이징은 개인들이 원하는 그냥 피상적인 요구에 따라서 제품을 만든다고 치면, 퍼스널라이징은 그 단순히 피상적인 것을 넘어서 그 개개인들의 뭔가 좀 더 내면을 바라보고 그들이 공감할 수 있고 그들의 감정과 같이 연동될 수 있는 그런 제품 그리고 서비스를 제공하는 차원까지도 이제는 패션 브랜드들이 접근해야 될 때가 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 또 하나 좀 재밌는 거는, 옛날에는 브랜드를 할 때 브랜드 이미지가 어떠한가, 어떠한 브랜드 이미지를 전달하고 있는가라는 말들을 많이 했었는데, 최근에는 브랜드 이미지라는 단어를 좀 용어를 넘어서 브랜드 익스피리언스, 그러니까 브랜드 경험, 고객과 어떠한 경험을 같이 하고 있는가에 대해서 조금 더 주목하고 있는 것 같습니다. 그런 것도 왜 그런지를 가만히 살펴보면, 고객들이 단순히 이런 일방적인 브랜드 이미지를 주입받는 소통 방식에서 벗어나서 이제는 인터랙션하는 그런 상호 간의 브랜드와 고객이 소통하는 느낌을 가지고 이들이 얼마나 이 브랜드가 하고 있는 활동들이 본인들에게 공감대가 형성이 되는가, 그리고 이 고객들이 느끼는 가치가 얼마나 브랜드에 잘 흡수되고 있는가, 이런 것들이 상호작용을 했을 때 브랜드가 더 시너지가 나기 때문에 어떻게 보면 요새 브랜드 익스피리언스라는 단어가 더 화두가 되는 것은 당연할지도 모르겠습니다. 그래서 이런 용어들이 사실 전반적으로 다 이 새로운 요새 시대 환경에 변화하는 트렌드에 맞춰서 저희도 이런 것들을 반영하는 것이 어떻게 보면은 더 큰 범위의 지속 가능성이라는 생각을 갖고, 이런 요새 뭐 빅데이터니 AI 기술들, 너무 많은 그런 정보의 홍수 그리고 새로운 기술력의 홍수인 것 같은 시대인데, 그럴 때 이런 브랜드와 기업의 사업 전략은 소비자와의 인터액션이 활발하게 일어남으로써 브랜드를 매개로 사람들 간에 소통할 수 있는 그런 장이 되어야 되지 않을까라는 생각을 많이 하고 있습니다. 그런 의미에서 저희 BYM 블랙야크 저희 회사에서도 몇 가지 이런 지속 가능성의 가치를 발맞춰서 하고 있는 전략들이 있는데요. 저희가 뭐 많이 있지만 그 중에서도 좀 재밌을 만한, 그리고 좀 더 진정성 있을 만한 꼭지를 4가지를 저희가 뽑아봤습니다. 첫 번째로는 저희 BAC, 블랙야크 알파인 클럽이라는 저희가 운영하고 있는 소셜 액티비티 커뮤니티 활동인데요. 이게 어떠한 거냐고 간략히 설명을 드리면, 저희가 그런 고객을 이런 저희가 만들어 놓은 플랫폼 안에서 그런 아웃도어 활동을 재미있게 좀 더 참여형으로 그런 서로 커뮤니티를 형성하면서 좀 유기적으로 활동할 수 있게 만들어 놓은 장이라고 할 수 있는데요. 이게 왜 지속 가능성이라는 거와 결부가 되는지 좀 궁금하실 수도 있는데, 저희는 이런 지속 가능성 중에 한 큰 흐름은 이 사람들이 계속 이런 활동을 영위할 수 있는 장을 만들고 그들이 계속 흥미를 유발시켜야 되는 것도 어떻게 보면은 이 비즈니스가 지속 가능할 수 있는 하나의 전략이라고 생각을 하기 때문에, 이런 사람과 사람을 연결시켜주는 이런 커뮤니티의 장을 만들어주는 것 역시도 지속 가능한 전략이라고 생각하고 있습니다. 그리고 두 번째로는
지속 가능성이라고 하면 친환경이라는 꼭지를 사실 빼놓을 수는 없는데요. 저희 회사 같은 경우는 특히나 이 친환경이라는 가치를 더욱더 주목을 하고 있습니다. 왜냐하면 저희가 아웃도어 액티비티 기반의 회사이고 그런 쪽의 제품들을 고객들한테 전달을 하고 그리고 그런 아웃도어 액티비티를 즐기는 분들이 더욱더 많아지고 그분들이 계속 유지가 돼야만 저희도 같이 고객들과 호흡하고 살아갈 수 있기 때문에 이런 고객분들이 자유롭게 뛰놀 수 있는 자연을 보호하는 이런 친환경적인 활동은 저희에게는 어떻게 보면 필연적인 활동이라고 할 수 있습니다. 이것이 그렇기 때문에 저희에게는 당연히 지속 가능한 하나의 가치이고 이런 것들을 좀 선제적으로 하기 위해서 저희가 이따가 제가 좀 더 자세히 설명을 드리겠지만 KRPET라는 좀 새로운 사업을 시작하게 되었습니다. 이 부분은 제가 좀 이따 좀 더 디테일하게 말씀드리겠습니다. 그리고 세 번째 꼭지로는 나우 매거진이라는 저희가 벌써 횟수로 5년째 되고 있는 프로젝트가 있는데요. 한 5년 전에 저희가 포틀랜드의 작은 아웃도어 회사를 인수를 하게 되면서 그때 사실 저 개인적으로도 이 나우라는 브랜드를 만나면서 이 서스테이너빌리티라는 단어를 처음 접하게 됐고 이것이 어떻게 사회에 그리고 비즈니스에 영향력을 끼칠 수 있는지를 그 이후로 정말 많이 고민하고 있고 어떻게 하면 이 가치를 같이 나눌 수 있을까 많이 고민을 하고 있습니다. 그러던 와중에 고객들을 어떤 커뮤니티를 통해서 이런 고객들을 만들고 친환경적인 활동을 통해서 환경을 보호하고 그런 것들로 인해서 지속 가능성의 가치를 전달하는데 그러면 어떻게 좀 교육적인 측면, 공감대를 살 수 있을까? 이런 가치가 왜 중요한가? 이런 것들을 조금 더 진정성 있게 전달할 수 있는 방법이 뭐였을까 했을 때 저희는 매거진이라는 매체를 선택을 했습니다. 저 매거진은 지금 뭐 5호까지 나와 있고 겉으로 보기에는 굉장히 심플하고 뭐가 있을지 전혀 예측이 안 되지만 사실 그 내면에는 정말 많은 사람들의 이야기 그리고 그들이 살아가는 방식, 그들이 생각하는 방식에 대해 굉장히 심도 있게 고찰하고 그런 것들을 담아내려고 노력하고 있습니다. 이것들이 저희가 생각하는 지속 가능성의 가치를 같이 공유하고 공감대를 갖고 그런 것들을 지속할 수 있다면 참 저희가 이런 추구하는 이런 서스테이너빌리티라는 정신이 잘 뿌리내리지 않을까라는 생각을 하고 꾸준히 하고 있습니다. 그리고 마지막으로는 가장 최근에 이제 시작한 프로젝트인데 노마드 바이브라는 공간입니다. 이 공간은 사실 약 1년 동안 나우하우스라는 이름으로 도산공원 근처에서 저희가 나우 브랜드의 하나의 이런 문화 공간으로 운영을 하던 곳인데 1년 동안 운영을 하면서 저희가 좀 공부했던 여러 가지 장단점들을 좀 더 보완을 해서 어떻게 하면 좀 특히나 MZ 세대들, 젊은 세대들한테 이런 지속 가능성이라는 가치가 쉽고 재밌고 어떻게 보면 힙하게 좀 쿨하게 다가갈 수 있을까 고민을 해서 만든 공간입니다. 그래서 저희는 뭐 이렇게 4가지 꼭지를 지금 지속 가능성 비즈니스 전략으로 한번 꼽아봤고 이것에 대해서 조금 더 디테일하게 설명을 드려보겠습니다. 첫 번째로 아까 말씀드린 BAC 블랙야크 알파인 클럽입니다. 저희는 이 프로젝트가 이제 거의 7년을 넘어가고 있는데 처음에는 회사에서 정말 파일럿으로 아주 작게 시작한 명산 100이라는 그냥 고객 참여형 프로그램이었습니다. 저희가 아주 쉽게 고객 산행이라고 하는데 고객들을 좀 VIP 고객들을 모셔놓고 이런 근교나 아니면 원거리의 산행을 통해서 고객 리워드도 좀 드리고 하는 프로그램으로 시작을 했었는데 이런 것들이 차츰차츰 좀 모이면서 그러면 우리나라에 있는 좋은 산들이 너무너무 많은데 이것들을 어떻게 하면 고객들과 재미있게 좀 뛰어놀 수 있을까라는 생각에서 명산 40 그리고 그 뒤를 이어서 명산 100 이런 프로그램까지 확대를 하게 되면서 처음에는 그냥 저희 회사 내에 어떻게 보면 고객 그런 보상 프로그램이었다면 이제는 하나의 그냥 커뮤니티로 확장이 되어서 저희 회사 꼭 고객뿐만 아니고 어떠한 분들이든지 그냥
산에 처음 가시고 싶으신 분들, 아웃도어 활동을 처음 접하시고 싶으신 분들은 그냥 단순하게 다운로드 받고 거기서 벌어지는 그런 액티비티들을 참여하셔서 인증하고 그리고 그것을 통해서 뭔가 성취감을 느끼고 약간 이런 활동으로 확대가 많이 되었습니다. 지금 저희가 올해 아마 8월 달까지 제 기억으로 18만 명을 지금 회원수가 돌파를 하고 있고, 특히나 올해 저희가 상반기부터 조금 더 이 BAC라는 클럽을 홍보를 많이 하면서 올해만 한 4, 5만 명 정도가 회원수가 증가한 걸로 알고 있는데, 이런 것들은 사실 저희도 굉장히 놀랍습니다. 이런 커뮤니티가 자발적으로 저희가 뭐 특별하게 큰 혜택을 드리는 것도 아닌데 이런 커뮤니티가 형성이 돼 있고 이 안에 있는 프로그램들을 고객분들께서 그냥 본인의 성취감이라든지 아니면 재미를 위해서 하나하나 행해져 나가는 모습을 봤을 때 저희는 이런 것들이 진정으로 뭔가 큰 돈 안 들이고 고객들이 자유롭게 이런 아웃도어를 한 발 더 가깝게 느끼고 그럼으로써 저희가 앞으로 더 할 수 있는 비즈니스 영역이 확대되는 그런 선순환 구조로 이루어지는 비즈니스 모델이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 보시면 저희가 저런 인증 타워를 드립니다. 저희가 이 BAC 클럽에 가입을 하면 저 인증 타워 하나만 있으면 어느 산이든지 저희가 이제 지정해 놓은 포인트 그리고 섬 앤 산이라는 프로그램도 있는데 그런 섬의 정상에 가셔서도 저렇게 인증 사진만 찍으면 저희가 그것을 하나하나 인증해 드리고 이것들이 10좌, 20좌 축적이 될 때마다 저희가 작은 소정의 이런 패치를 드립니다. 그럼 그 패치를 모으시는 그런 어떻게 보면 약간 게임 같은 그런 프로그램이거든요. 그래서 고객들이 그런 거에 대해 재미를 느끼시고 성취감을 느끼셔서 자발적으로 많이 하고 있고 저희가 지금은 이 활동들이 커져서 지금 100좌를 완주하시는 분들에게는 저희가 1년에 한 번씩 뭐 올해는 코로나 때문에 취소를 했지만 작년까지는 그 100좌 완등자분들을 모아놓고 클럽데이 이런 큰 행사를 벌이고 그리고 그때 추첨을 통해서 또 히말라야 어떻게 보면 이 산을 좋아하시는 분들의 최종 목적지 히말라야 트레킹까지도 추첨해서 보내드리는 이런 좀 재밌는 활동들을 하고 있습니다. 그래서 지금 하고 있는 프로그램들이 명산백을 기본으로 해서 서면산 그리고 백두대간 그리고 낙동정맥 그리고 클린마운틴 365까지 그런 산에 가서 쓰레기를 줍는 활동인데 그런 것까지도 확대를 해서 어떻게 보면 산도 즐기고 산도 보호하는 그런 큰 아웃도어 액티비티로 확대를 하려고 하고 있습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 이 활동 절차는 가입만 하시면 인증 타월은 무상으로 보내드리고 그리고 그 안에 있는 어떤 프로그램이든지 참여를 시작하시면 저희가 그 타월을 갖고 아니면 다른 저희가 인증할 수 있는 몇 가지 방법이 있는데 그 인증 매뉴얼만 따라 주시면 저희가 인증 확인해서 이렇게 뭔가 10자, 20자, 패치 이런 소정의 상품들을 드리고 이런 것들이 어떻게 보면 되게 단순하고 아날로그적인데 이런 것들을 굉장히 쉽게 접하고 디지털 세대들도 이런 인스타그램이나 SNS 같은 거를 사진 올리듯이 저희 이제 플랫폼 안에도 사진을 올리시면서 서로 피드백 받고 하는 거에 굉장히 쾌감을 느끼시는 것 같습니다. 이런 게 저희의 아까 첫 번째 말씀드렸던 그런 커뮤니티를 형성하는 걸 통한 지속 가능성을 추구하는 저희의 비즈니스 전략입니다. 네. 두 번째로는 이제 KR 페트 사업인데요. KR 페트가 어떠한 용어인지 조금 어려우실 수도 있는데 단순하게 K, 코리아의 K, 그리고 리사이클의 R, 그리고 페트병 할 때 PET를 합성해서 KR 페트 사업입니다. 이것은 어찌 보면 저희가 선도적으로 뭔가 페트병 이런 리사이클 페트를 했다고 말할 수는 없지만 저희도 나우라는 브랜드 그리고 블랙야크라는 브랜드를 통해서 제품에 그런 리사이클 폴리에스터 제품을 많이 쓰려고 하던 와중에 과연 이것에 대해서 진정성이 얼마나 있는지에 저희 스스로가 한번 물어본 적이 있습니다. 그래서 저희가 이런 친환경적인 소재 개발에 TFT를 구성을 하고 여기서 저희가 조금 더 심도 있게 고찰한 결과
사실상으로 저희가 뭐 리사이클 폴리에스터를 쓴다 하지만 그것들이 국내에서 이런 발생되는 그런 재생물들을 가공해서 쓰는 게 아니고 저희 국내에서 거는 좀 제한이 많아서 해외에 또 수입하는 그 재생 폴리에스터를 가공해서 저희 한국에서 이제 소비되는 제품에 사용한다는 기사를 접하게 되었습니다. 그래서 이것도 사실 뭐 글로벌적으로 보면 무의미한 활동은 아니지만 조금 더 저희가 저희 주 고객들인 이 국내 고객들과 어떻게 하면 좀 피부로 근접하게 우리가 하고 있는 활동들이 진정성 있게 느껴질 수 있을까 해서 저희는 한국의 이런 생수 업체들을 찾아다니기 시작했습니다. 그래서 한국에서 그런 생수 업체들이 만들어내는 수많은 이런 페트병을 어떻게 하면 재활용을 100% 해서 그것들을 저희 원사에 녹이고 그것들을 마지막으로는 고객들께 그 원사를 사용한 제품을 전달할 수 있을까에 대한 고민에서 시작한 프로젝트입니다. 이게 뭐 어떻게 보면은 좀 어렵게 보일 수도 있습니다. 사실 되게 어려운 작업이었고, 저희는 단순하게 그냥 페트병을 버려진 걸 수거하고 그냥 단순하게 다시 재가공해서 하면 되는 건 줄 알았는데, 그것에 있어서 굉장히 많은 제약이 있었습니다. 뭐, 뚜껑을 분리하지 않으면 같이 녹여지면 그게 또 안 된다든지, 저기 붙어 있는 필름이 제거되지 않으면 또 그게 어렵다든지, 또 그리고 생수 브랜드마다 이런 물성이 달라서 다른 브랜드끼리의 생수병을 섞었을 때는 또 이게 제대로 재활용이 안 된다든지 하는 굉장히 많은 제약 조건을 발견할 수 있었고 그런 것들을 하나하나 굉장히 끈질기게 저희는 좀 주변의 협력 업체들과 같이 논의하면서 좀 괜찮은 솔루션을 발견할 수 있었고 이런 것들을 조금 더 진정성 있는 비즈니스로 확대하고자 저희는 정부기관도 좀 많이 노크를 하기 시작했습니다. 그래서 저희가 뭐 환경부 그리고 각 그런 지자체를 방문을 해서 이런 것들을 많이 PR을 하기 시작했고 이런 것에 대한 진정성을 좀 알아주시는 분들이 많이 계셔서 환경부뿐만 아니고 강원도 그리고 강릉시, 삼척시 등 여러 지자체에서도 이런 수거 작업에 적극적으로 동참해 주시겠다고 했고 저희가 또 그런 생수를 만드시는 브랜드들과 또 많이 논의를 거쳐서 지금 몇 개의 브랜드와는 아예 좀 처음에 제품 생산하면서부터 이런 수거해서 재활용까지를 좀 그런 전체적인 이런 순환 구조를 같이 만들어 보자라는 논의까지도 하고 있습니다. 그래서 저희는 이런 것들이 물론 굉장히 수고스럽고 귀찮고 뭐 솔직히 돈도 많이 안 되고 좀 재미없고 그럴 수도 있는데 이런 것들을 누군가는 하지 않으면 안 된다고 생각을 하고 특히나 저희 같이 아웃도어 비즈니스를 하는 회사라면 이런 것들을 통해서 저희가 저희 고객과 같이 뛰놀 수 있는 터전을 반드시 보호해야 된다는 생각 하에 좀 꾸준하게 실현을 해보려고 하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 앞으로 그런 공급처 그리고 재가공 그리고 마지막으로는 이런 고객분들한테도 진정성 있게 다가가서 이러한 수요가 점점 더 확대가 되면 이런 선순환 구조가 계속 일어날 수 있고 그렇게 됐을 때는 정말 저희가 뭐 소비를 할 때 그리고 제품을 생산할 때 항상 우리가 지금 이 환경 보호를 하고 있구나 우리가 지속 가능성에 한 발짝 다가가고 있구나 라는 좀 진정성을 느끼면서 비즈니스도 하고 소비도 하고 그런 생태계를 좀 꿈꾸면서 한 발 한 발 내가고 있습니다. 그래서 이게 저희가 추구하는 두 번째 지속 가능성 사업이고 그래서 저희가 추가적으로는 이 KR 페트로 만들어진 티셔츠를 좀 정부기관 쪽이나 아니면 어디서든지 좀 그렇게 쉽게 구매를 할 수 있게 B2B 비즈니스 사이트를 구축을 했습니다. 그래서 어디서 이런 단체 티셔츠를 주문하고 싶다거나 이랬을 때 여기 들어와서 그냥 그래픽만 이렇게 제공을 해주시면 저희가 이런 친환경 원사로 만들어진 티셔츠를 제작하는 것까지 시작을 해서 어떻게 보면 진짜 마지막 커스터머 레벨까지도 저희가 다가갈 수 있도록 많이 노력하겠습니다. 그리고 세 번째 꼭지 나우 매거진입니다. 나우 매거진 아까
처음에 말씀드릴 때도 좀 장황하게 설명을 드렸는데 이것 또한 굉장히 저희 나름대로는 진정성 있게 다가가려고 하는 프로젝트입니다. 사실 저희가 친환경뿐만 아니고 지속 가능성 이런 것들의 가치를 어떻게 하면 좀 더 진정성 있고 깊이 있게 다룰 수 있을까 고민을 했을 때 책이라는 매체가 처음 저희 머릿속에 다가왔던 것 같습니다. 희한하게 책이라는 게 이제는 사실 누구나 디지털 쪽으로 다 디지털 북을 보거나 아니면 그냥 온라인으로 핸드폰으로 너무 많은 정보들을 얻을 수 있기에 책들이 점점 소외가 돼 가는 시대인데 저희는 그렇기 때문에 오히려 책이라는 게 가장 지속 가능한 매체가 아닌가라는 생각을 해서 오히려 책으로 접근을 하고 싶었습니다. 그만큼 저희가 이러한 철학과 이러한 메시지를 진정성 있게 전달하고 있다라는 거를 어떻게 보면 고객들과 좀 소통을 하고 싶었고, 이 매거진은 지금 매호 저희가 한 도시를 선정을 해서 그 도시에서 어떻게 그 도시를 살아가는 사람들이 지속 가능성이라는 가치에 대해서 공감하고 그것을 어떻게 실현하고 있는지를 좀 많이 들여다보는 그런 매거진입니다. 첫 호는 저희가 당연히 나우의 고향인 포틀랜드부터 시작을 했고 그 이후에 타이페이, 베를린, 그리고 텔아비브를 거쳐서 이번 5호 서울편까지 저희가 발간을 하게 되었습니다. 도시를 항상 선정할 때 딱히 어떤 그런 어려운 기준은 없습니다. 저희가 앉아서 그냥 어떤 도시가 좋을까 지도 놓고 이렇게 살펴보곤 하는데 그 어떠한 도시든지 그 도시를 살아가는 사람들에게 지속 가능성이라는 단어를 물어봤을 때 굉장히 다양한 대답들을 들을 수 있었습니다. 그래서 사실 저희도 이 매거진을 계속 한 권, 두 권 하면서 더 많이 배우게 되고 더 많이 지속 가능성이라는 이 가치가 얼마나 큰 의미를 담고 있는가에 대해서 알게 되고 그래서 저희는 이 매거진 프로젝트가 어떻게 보면 단순히 그냥 되게 일관된 소통이 아니고 이것을 통해서 사람들이 한 명이라도 이렇게 하는 것도 지속 가능성일 수 있구나 라는 거를 좀 고찰을 하셔서 본인의 행동을 하나하나씩 바꿔나갈 수 있는 계기만 된다면 너무 좋을 것 같다는 생각을 많이 하고 있습니다. 그래서 이번 사실 서울편은 솔직히는 서울이 아니었습니다. 근데 코로나 때문에 어쩔 수 없이 서울을 지정한 것도 있는데 근데 마침 서울을 이렇게 하자라고 하고 나서 들여다보니까 오히려 굉장히 잘 선정했다는 생각이 많이 들었었습니다. 왜냐하면 지금 이 포스트 코로나 시대에 불확실성이 되게 커지고 굉장히 모든 것들이 빠르게 변하고 있는 시대인데 과연 그럼 우리도 이렇게 빠르게 불확실성이 커지는 이 시대를 가장 잘 다룰 수 있는 도시가 어디냐고 했을 때 서울이 떠올랐습니다. 왜냐하면 지난 약 반세기 동안 전 세계를 통틀어서 이렇게 급변한 도시는 서울 이외에는 없을 것 같다는 생각을 했고 특히 뭐 전 세계적으로도 요새 뭐 디지털화가 가속화되고 있을 때 서울이라는 도시가 그런 디지털 쪽으로 굉장히 각광을 받고 있고 조명을 받고 있고 그래서 과연 그러면 이렇게 급변하고 불확실성이 커지는 사회 속에서 그럼 서울을 살아왔던 사람들은 엄청난 속도에 적응하면서 살아왔을 텐데 그들이 이 서울이라는 도시의 속도를 어떻게 적응했고 그러면은 앞으로도 이렇게 빠르게 변화될 이 세상 속에서 어떠한 방식으로 지속 가능성을 갖고 살아갈 것인가에 대해서 좀 들어보고 싶었습니다. 그래서 저희는 이 많은 인터뷰들을 이번에 다루게 됐는데 특히 일례로 저희가 저기 보이시는 박막리 할머니 그리고 그 손녀분 지금 유튜브로 코리아 그랜드마더로 굉장히 유명하신 분인데 이런 사례가 어떻게 보면은 그 굉장히 빠른 변화에 어떻게 대처했는지를 좀 단면적으로 잘 보여주는 사례가 아니었나라는 생각을 하게 됐습니다. 저 할머님께서 가지고 계시는 그런 뭔가 굉장히 위트 있지만 뼈도 있고 좀 그런 아날로그적인 방식을 저 손녀분께서 이 가장 요새
주목받고 있는 유튜브라는 채널을 통해서 어떻게 하면 이 디지털화에 잘 녹여내서 인기를 끌 수 있었는가, 이런 것들이 어떻게 보면 이 급변하는 시대에 적응하는 방식의 한 예로 저희가 좀 다뤄보면 좋지 않을까라는 생각을 했었고, 이 밖에도 뭐 코사이어티라든지 요새 이광호 작가님 등등 요새 굉장히 주목받는 아티스트들, 그리고 공간 운영하시는 분들, 그리고 뭐 그런 무용가, 그리고 배우까지 좀 다양한 분야에서 일하시는 분들을 통해서 저희가 그분들마다 어떻게 지금 이 급변하는 사회를 앞으로 적응할 것인가, 그리고 여태까지 이 서울이란 도시를 어떻게 관망하셨고 어떻게 살아오셨는가, 이야기를 통해서 저희가 추구하는 또 하나의 지속 가능성이라는 가치에 대해서 잘 전달할 수 있지 않았나라는 생각을 해봅니다. 그래서 한번 뭐 기회 되시면 이 책들은 뭐 사실 서울 편뿐만 아니고 그 앞에 있는 편들도 굉장히 뭐 재미있는 내용들이 많습니다. 저는 어디 가도 항상 되게 자신 있게 추천한 책이고, 저희가 자랑스럽게 이 지속 가능성이라는 이 가치를 고객들과 공감하고 싶어서 만들었고, 꼭 기회 되면 읽어보셔도 좋을 것 같다는 생각입니다. 그리고 지금 저희 매거진은 사실 굉장히 저희가 의도해서 막 한 건 아닌데 나름 좀 해외 유수한 서적에서도 저에게 입점 요청이 많이 오셔서 지금 일본의 치타야라든지 영국의 맥컬처나 타이페이, 태국 등등의 좀 서점들에서 저희를 어떻게 찾아주시고 입점 요청도 해주시고 해서 좀 많은 분들이 이러한 지속 가능성을 도시에 집중해서, 사람들에 집중해서 이야기를 풀어내는 거에 관심을 많이 갖고 있구나라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 앞서도 말씀드렸지만 앞으로도 지속할 예정이고 관심 많이 가져주셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 노마드 바이브라는 공간인데요. 아까도 잠깐 말씀드렸지만 저희가 1년 동안 나우하우스라는 공간으로 운영했던 문화 공간이고요. 이것을 1년 동안 운영을 해보면서 저희가 많이 느꼈던 그런 부족한 부분, 그리고 조금 저희가 너무 진지하고 어렵게 다가가진 않았나라고 생각이 드는 부분들을 보완해서 이번에 여름 한 2달 동안 리뉴얼을 거쳐서 새롭게 노마드 바이브라는 이름으로 새 오픈한 공간입니다. 위치는 압구정동 도산공원 인근에 위치하고 있고 테라스 공간이 있고 루프탑 공간도 있어서 도심 한가운데 있지만 어떻게 보면은 탁 트인 좀 하늘을 느낄 수 있는 그런 공간이고, 그리고 내부에는 저희가 또 실크 스크린 과정을 체험할 수 있는 그런 크리에이티브 스튜디오를 갖고 있어서 그 공간을 통해서 어떻게 보면 이 지속 가능성이라는 가치가 되게 좀 어렵고 좀 뭔가 복잡하고 좀 지루하게 느껴지는 그런 단어를 그냥 굉장히 쉽게 와서 실크 스크린 한번 해보면서 본인께서 갖고 있는 그런 안 입어지는 옷들이나 아니면 단순한 그런 티셔츠들의 에코백에 한번 이렇게 실크를 통해서 찍으면 굉장히 이게 또 새 상품처럼 전환이 되고 기분도 리프레시 되고, 이런 것들을 느끼시면서 지속 가능성을 추구한다는 게 별게 아니구나, 그냥 와서 뭔가 이런 재밌는 액티비티를 통해서 한번 기분 전환하고 원래 잘 들여다보지 않던 제품에 새 생명을 불어넣어 주는 것도 굉장히 큰 그냥 의미가 있고 지속 가능성을 내가 하고 있는 거구나 라고 쉽게 좀 경험해 보셨으면 좋겠다는 생각에 이번에 리뉴얼을 하게 됐습니다. 그래서 저희가 말씀드린 이런 실크 공간이 있어서 그래픽은 굉장히 뭐 젊은 층들이라고 하면 제가 너무 늙게 보여서 좀 그렇긴 한데, 좀 MZ 세대 분들께서 굉장히 귀엽고 위트 있고 발랄하게 그냥 쉽게 접근할 수 있게 좀 그래픽들을 제작을 하고 있고, 저 그래픽에 들어가는 메시지들도 어떻게 보면 굉장히 쉽습니다. 좀 우리가 그냥 지속 가능성이라는 말들을 들었을 때 복잡하게 풀어낼 것 같지만 그냥 굉장히 뭐 헬로, 그리고 미 웰컴, 뭐 얼마든지 그냥 힘내, 너 잘하고 있어, 약간 이런 그냥 메시지 또한 저희가 그냥 사람들이 살아가면서 어떻게 보면 되게 쉽게 듣지 못하는데 이런 쉬운 단어들 하나하나가
사람들을 좀 의욕을 살리고 그것도 어떻게 보면 삶의 활력을 줘서 삶의 지속 가능성을 추구하는 거라고 생각을 해서 메시지도 굉장히 쉽고 발랄하게 많이 담아내려고 노력을 했습니다. 그래서 이런 좀 어떻게 보면 도산공원 압구정 한복판에 홍대 감성, 뭐 성수동 감성, 뭐 이런 거를 좀 내보려고 노력을 했고, 그래서 좀 잠시나마 압구정이라는 공간에서 좀 더 자유로움을 느낄 수 있으실 공간이 아닌가라는 생각으로 저희가 이번 리뉴얼을 거쳤습니다. 그래서 여기 오시면 그냥 쉽게 루프탑 바에 오셔서 하늘 한번 보시면서 커피나 맥주 한잔 하실 수 있고, 그런 것들을 통해서 한번 크게 심호흡하고 뭐 크게 스트레스 받으셨던 것도 좀 내려놓고 좀 편안하게 있다 가시는 것도 어떻게 보면 지속 가능성의 하나의 활동이 아닌가, 가치가 아닌가라는 생각으로 저희가 만들어 본 공간입니다. 네. 그렇게 앞서 말씀드린 4가지 저희 꼭지를 한번 다뤄봤습니다. 저희가 BYM 블랙야크라는 회사에서 지속 가능성이라는 주제를 갖고 운영하는 4가지 프로그램에 대해 다뤄봤고, 마지막으로는 저희가 뭐 자랑 조금만 하면 UN이 이 Sustainable Development Goals라는 17개의 항목을 선정을 해서 이것을 좀 그 축으로 기업들을, 이런 가치를 잘 전달하는 기업들을 선정을 매년 하고 있는데, 저희가 올해는 영광스럽게도 국내 아웃도어 브랜드 중에는 유일하게 이 UN이 선정하는 SDG 이 기준에 부합하는 기업으로 선정이 됐습니다. 사실 아직 저희가 이런 지속 가능성을 대표하는 기업이라고 말하기에는 한참 부족하고 아직 이제 걸음마 단계이고 지금 하는 것들도 많이 보완이 필요하지만, 저희가 갖고 있는 그런 진정성만큼은 좀 알아주셨다는 생각에 굉장히 기뻤고, 앞으로 저희도 이런 가치를 더욱더 진정성 있게 추구할 수 있도록 고객 여러분과 더 많이 소통하고 더 많이 고민해서 진짜 저런 선정된 것들이 부끄럽지 않게 최선을 다하겠습니다. 그럼 장시간 들여주셔서 감사합니다. 네, 자연은 우리만의 것이 아닙니다. 다음 세대에 물려줄 것이기도 하죠. 이런 의무가 있음을 인지하고 지속가능한 패션에 대한 가치에 초점을 맞추고 사업을 전개해 나간 나우. 국내 기업도 이런 노력을 기울이고 있다고 하는 데서 뿌듯한 자부심을 느낄 수가 있었는데요. 나우의 지속 가능성에 대해서 좀 더 질문을 통해 얘기를 나눠보겠습니다. 자, 첫 번째 질문입니다. 나우가 다른 친환경 브랜드와 견주었을 때 나우만의 특별함이 있다면 무엇일까요? 나우가 사실 친환경 브랜드가 요새는 진짜 많은 것 같아요. 뭐 이제는 그 H&M도 굉장히 친환경 꼭지를 선도하고 있고, 뭐 사실 뭐 얘기를 안 하는 기업이 없는 것 같은데, 나우라는 브랜드가 이 친환경에서 특히 신경 쓰는 부분이 있다면 진정성인 것 같습니다. 왜라는 저는 사실 질문들을 저희 내부적으로도 많이 하는 편인데, 우리가 왜 이런 친환경적인 것들을 이렇게 좀 귀찮고 어렵고 하면서까지 추구하고 노력해야 되는지에 대한 진정성을 저희 같이 일하는 동료들 그리고 그 고객들까지도 어떻게 하면 진정성이 전달이 될 수 있을까를 가장 많이 고민하는 것 같습니다. 네, 디지털로 전환되는 과정에서 블랙야크의 환경 친화적 진정성은 어떤 부분에서 가장 잘 드러난다고 생각하시나요? 블랙야크가 사실은 이런 디지털 트랜스포메이션, 굉장히 이름도 길고 어려운 단어인데 저희 내부적으로도 가장 요새 고민하고 논의를 많이 하는 화두인 것 같습니다. 이런 뉴 노멀 시대, 그리고 급변하는 시대, 그리고 디지털라이징이 가속화되는 시대에서 저희가 어떻게 하면 이것을 뭐 당연히 피해갈 수는 없고 적응하고 그리고 발전하면서 이쪽으로 맞춰가야 되는데, 저희는 기본적으로는 이 블랙야크 그리고 아웃도어 액티비티 어떻게 보면은 이게 완벽하게 디지털라이징 하기는 힘든
부분이 있고 아날로그적인 그런 감성이 녹아들 수밖에 없는 활동이라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 일례로 이것을 어떻게 하면 디지털이라는 공간을 통해서 이 아날로그적인 감성을 느끼게 할 수 있을까를 고민하면서 사실 나온 게 저희의 이제 BAC, 블랙야크 알파인 클럽이라는 커뮤니티인데요. 그 커뮤니티가 어떻게 보면 그냥 디지털 상에서 하나의 이런 온라인 플랫폼으로 운영이 되고 있지만 사실 그 안에서 벌어지는 모든 활동들은 굉장히 아날로그적이고 실질적으로 사람들이 그곳에 가서 움직이고 소통하고 느끼지 않으면 절대 거기서의 만족감을 느낄 수가 없습니다. 그래서 저희는 디지털 트랜스포메이션을 맞춰서 어떻게 보면 이런 아날로그적인 액티비티를 디지털화되어 있는 플랫폼에서 더 재밌게 더 많은 분들과 영위할 수 있도록 고민하는 것이 저희의 진정성이라고 할 수 있습니다. 네, 나오는 매번 세계 한 도시를 선정해서 그곳에 사는 사람 그리고 지속가능한 삶에 대한 고찰을 감각적으로 담아낸 나우 매거진을 발간하고 있습니다. 코로나19로 인해서 나우 매거진 연재의 어려움을 또 느끼고 계실 텐데요. 코로나가 종결되고 하늘길이 다시 열린다면 꼭 소개하고픈 장소가 있을까요? 사실 진짜 고민을 많이 하고 있는데요. 사실 첫 번째는 하늘길이 빨리 열렸으면 좋겠다는 생각을 너무 하고 있고 올해도 뭐 서울뿐만 아니고 다른 도시들 또 다루고 싶었는데 지금 약간 잠정 보류? 지금 모든 게 어떻게 보면 확실히 없으니까 계속 기다리면서 또 생각을 매번 하고 있는데 저희는 사실 도시 선정을 할 때 어떤 도시를 먼저 정해놓고 그 도시에 대해서 이 도시엔 뭐가 있지? 이렇게 시작은 하지 않았던 것 같아요. 오히려 어떠한 그 지속 가능성이라는 가치를 대전제를 두고 그 안에서 저희가 어떠한 지속 가능성을 좀 포커스 할 것인지를 좀 들여다보다가 예를 들어 뭐 예술적인 지속 가능성이다. 아니면 이번처럼 뭔가 그런 디지털화 되는 것에 대한 지속 가능성이다. 이런 것들의 하나의 꼭지를 잡고 그러면 그 꼭지에 가장 부합되는 도시는 어디인가에 대해서 좀 생각을 하는 편입니다. 그래서 만약에 이 다음 도시를 솔직히 아직은 어디로 할지 생각해 본 도시는 없고 이 다음 하늘길이 열려서 우리가 다시 나우 매거진 프로젝트를 수행을 하게 될 때는 그 시대 딱 그 현재 상황에 맞는 그때 우리가 다루고 싶은 지속 가능성의 어떠한 꼭지를 가장 잘 표현하고 그것을 가장 잘 들을 수 있는 도시냐가 저희가 봤을 때는 그 도시가 될 것 같습니다. 네, 포틀랜드에서 시작된 서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우는 뉴질랜드 마오리족의 환영 인사로 인종과 성별, 종교 등 어떠한 편견 없이 모든 것을 아우르며 함께한다는 뜻을 담고 있다고 합니다. 옷을 넘어서 지속 가능한 라이프 스타일을 위해 나아가는 앞으로의 나우의 행보를 지켜보도록 하겠습니다.